آج کی کہانی ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو اپنی جان پر کھیل کر ایک ایسے معصوم لڑکے کی جان بچاتا ہے جس کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہوتا ہے۔ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہانی گھر اور مجھے کہتے ہیں عدیل شاہد۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک میں دولت آباد نامی ایک شہر تھا۔ اس شہر میں حامد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کے باپ نے اس کو ایک نان بائی کی دکان پر چھوٹے موٹے کام کے لیے رکھوا دیا تھا تاکہ گھر کے اخراجات چلانے میں کچھ آسانی ہو جائے۔ دکان کا مالک بشارت نامی ایک نوجوان لڑکا تھا اور بہت نیک دل تھا۔ وہ حامد کو بالکل اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا تھا اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ بشارت نے اپنی محنت اور ایمانداری کی بدولت کافی شہرت حاصل کر لی تھی۔ اس کی دکان خوب چلتی تھی۔ رات کو جب دکان بند ہوتی تھی تو وہ حامد کو بچے ہوئے کلچے، تافتان اور شیل مال بھی دے دیا کرتا تھا، جنہیں حامد گھر لے جاتا اور سب گھر والے رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ اس کی ماں اگر کسی وجہ سے سالن نہیں پکا پاتی تھی تو وہ لوگ تافتان اور شیر مال دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے۔ حامد کو بشارت نان بائی کی دکان سے جو پیسے ملتے تھے، ان پیسوں کو وہ باپ کو دے دیتا تھا۔ ان کو جمع کر کے اس کا باپ ایک بکری بھی خرید لایا تھا، جس سے انہیں دودھ کی بھی آسانی ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نان بائی بشارت کو گھر پر کوئی کام پڑ گیا۔ اس نے حامد کو جلدی چھٹی دے دی اور خود گھر چلا گیا۔ چھٹی ملنے پر حامد بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا کہ آج وہ سارا دن گھومے پھرے گا۔ وہ بازار کی طرف نکل گیا۔ نان بھائی بشارت نے گھر جاتے ہوئے اسے چند سکے بھی دے دیے تھے اور کہا تھا کہ بازار سے کوئی چیز لے کر کھا لینا۔ حامد کو جلیبیاں بہت پسند تھیں۔ اس کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بھی بہت محبت تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ گرم گرم جلیبیاں خرید کر گھر لے جائے گا اور سب گھر والوں کے ساتھ کھائے گا۔ وہ بازار پہنچا تو وہاں بڑی گہما گہمی تھی۔ دکانوں پر لوگوں کا رش تھا۔ ایک طرف بہت سے مزدور ایک قطار میں بیٹھے اس انتظار میں تھے کہ کوئی انہیں مزدوری کروانے کے لیے ساتھ لے جائے گا۔ دودھ والے کی دکان پر بیٹھے لوگ بڑے بڑے پیالوں میں دودھ پی رہے تھے۔ وہ ایک جلیبی کی دکان پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جلیبی والا بڑے سے تیل کے کڑھائی میں جلیبیاں بنا رہا تھا، انہیں شیرے کے ٹپ میں ڈالتا جا رہا تھا۔ حامد نے سکے نکالنے کے لیے ابھی جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بڑی سی 2 گھوڑوں والی بگھی وہاں سے کچھ دور آگے رکی۔ ان میں سے ایک بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی اترا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہاں پر کھڑے ہوئے 8-10 سال کے ایک بچے کو اٹھا کر بگھی میں ڈالا اور بگھی چل پڑی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ نہ تو وہ اس بچے کی شکل دیکھ سکا، نہ ہی یہ سمجھ سکا کہ ہوا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سمجھ میں آیا کہ بگھی میں بیٹھا ہوا بدماش کسی بچے کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ حامد نے فوراً اس بگھی کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ بازار کے لوگ بھی اس واقعے پر ہکا بکا تھے اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ بگھی میں 2 تازہ دم گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ حامد 14-15 سال کا ایک دبلا پتلا سا لڑکا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت سے بگھی کے پیچھے دوڑا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پر اسرار بگھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حامد مایوس نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس بچے کو بدماش لوگ تاوان کے لیے پکڑ کر لے گئے ہوں گے۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے گا۔ وہ ایک بہادر اور عقل مند لڑکا تھا۔ زمین کچی اور ریتیلی تھی۔ وہ بگھی کے پہیوں کے نشان دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ وہ چلتا گیا، چلتا گیا، چلتا گیا، مگر ایک جگہ اس کو رکنا پڑ گیا۔ آگے سمندر تھا اور یہاں آ کر بگھی کے پہیوں کے نشان غائب ہو گئے تھے۔ حامد کو بہت مایوسی ہوئی اور وہ ناکام اور نامراد واپس لوٹ گیا۔ اس کا دل اس واقعے سے بہت افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ بدماش نہ جانے کس کی ماں کے لختے جگر کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ جلیبیوں کا خیال چھوڑ کر وہ سیدھا گھر پہنچا
تاکہ ماں کو اس واقعے کے بارے میں بتائے۔ جیسے ہی وہ اپنی گلی میں داخل ہوا، اس کو عبدل کے گھر کے سامنے لوگوں کا جمگٹا نظر آیا۔ وہ ایک ماہر تعمیراتی کاریگر تھا اور بڑے بڑے وزیروں اور امراء کے محل تعمیر کرتا تھا۔ بادشاہ کا نیا محل بھی اسی نے ہی بنایا تھا۔ پوچھ گچھ کرنے پر پتہ چلا کہ بازار سے اس کا چھوٹا بیٹا وہ بدماش اغوا کر کے لے گیا ہے۔ عبدل اور اس کی بیوی اس واقعے سے سخت پریشان تھے۔ اس کی بیوی کو غش پر غش آ رہے تھے اور پاس پڑوس والے ان کو تسلی دے رہے تھے۔ حامد افسردہ دل کے ساتھ گھر چلا آیا۔ گھر آ کر اس نے ساری کہانی ماں کو سنائی۔ ماں سیدھی سادی تھی، گھبرا کر بولی، حامد تجھے ان بدماشوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ کچھ نقصان پہنچا دیتے تو کیا ہوتا؟ حامد نے کہا، ماں فائدہ اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے بھی اس بچے کی مدد کرنا چاہی تھی۔ اس کی ماں خاموش ہو گئی۔ ویسے وہ ابھی تک فکر مند تھی۔ رات کو اس کی ماں نے اسے کام سے بازار بھیجا۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی بگی جس میں عبدل کے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا ایک کھلے میدان میں آ کر رکی۔ حامد جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس بگی سے ایک آدمی اترا، ادھر ادھر دیکھتا ہوا عبدل کے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ حامد بھی بڑی احتیاط سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے۔ گلی محلے سنسان پڑے ہوئے تھے۔ عبدل نے اس واقعے کے فوراً بعد کوتوالی جا کر اپنے بیٹے کے متعلق رپٹ لکھوا دی تھی اور شہر کے کوتوال نے اس کو تسلی دی تھی کہ وہ جلد ہی اس کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ کوتوال نے اپنے بہت سے سپاہیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر بچہ نہ ملا تو عبدل بادشاہ سے فریاد کرے گا۔ بادشاہ اس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ اس کا نیا اور خوبصورت محل عبدل کی نگرانی میں ہی بنا تھا۔ اس وجہ سے کوتوال کو خطرہ تھا کہ بادشاہ اس سلسلے میں اس سے باز پرس کرے گا۔ وہ پر اسرار آدمی عبدل کے گھر کے پاس رکا۔ حامد بھی اس کے بہت قریب پہنچ کر ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور تھوڑا سا سر نکال کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا عبدل تھا۔ وہ یہ سمجھا تھا کہ شاید اس کا بیٹا مل گیا ہے اور کوتوال اس کو اپنے ساتھ لایا ہے۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو اس خوفناک آدمی کی شکل دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اس آدمی نے اپنی سخت آواز میں کہا، تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے۔ تم نے بادشاہ کا محل بنایا تھا۔ تم اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو بادشاہ کے محل کا نقشہ ہمارے حوالے کر دو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ تم اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے، ورنہ ہم تمہارے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس آدمی کی بات سن کر عبدل کے چہرے سے خوف کے آثار دور ہو گئے تھے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت کے محل کے نقشے کو لے کر تم ضرور ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ پوری رعایا بادشاہ سلامت کی وفادار ہے، میں بھی ان کا وفادار ہوں۔ تم کچھ بھی کر لو، میں بادشاہ سلامت سے غداری نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر وہ آدمی تیش میں آ گیا۔ اس نے لات مار کر دروازے پر رکھا گیا گملہ توڑ دیا اور خون خوار لہجے میں بولا، میں کل اسی وقت پھر آؤں گا۔ اچھی طرح سوچ لینا، بادشاہ کی وفاداری چاہتے ہو یا اپنے بیٹے کی زندگی؟ تم ہمیں جانتے نہیں ہو، ہم بہت خطرناک لوگ ہیں۔ حامد نے تمام باتیں سن لی تھیں۔ اس نے جب یہ سنا کہ یہ شخص بادشاہ سلامت کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہے تو حامد کو بھی بہت غصہ آیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ان لوگوں کے عزائم خاک میں ملانے کی پوری کوشش کرے گا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دبے قدموں دوڑتا ہوا بگی کے پاس آیا۔ بگی کے پیچھے والے حصے میں سامان رکھنے کے لیے لکڑی کا ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ وہ کافی کشادہ تھا اور خالی بھی تھا۔ حامد جلدی سے اس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی بھی واپس آ گیا اور بگی چل پڑی۔ بگی کے اس کیبن کی دیوار میں ایک دو جگہ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ حامد ان سوراخوں سے باہر جھانکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بگی سمندر کے کنارے پہنچ گئی۔ حامد کو
एक बहुत बड़ा पानी का जहाज नजर आया। बग्गी नजदीक पहुंची तो जहाज से एक तख्ता खोलकर किनारे से लगा दिया गया। बग्गी इस पर से होती हुई जहाज के अर्शे पर पहुंच गई। अब हामिद की समझ में ये बात भी आ गई कि बग्गी में 2 घोड़े क्यों जोते गए थे। एक अकेला घोड़ा इस ढलवान लकड़ी के तख्ते से ऊपर नहीं चढ़ सकता था। हामिद को केबन की दीवारों के सुराखों से जहाज के अर्शे पर तलवारों से मुसल्ला बहुत सारे अफराद नजर आए। ये सोचकर इसके रोंगटे खौफ से खड़े हो गए कि वो बहरी डाकुओं के जहाज पर पहुंच गया है। बग्गी अर्शे पर पहुंची तो इसमें बैठा हुआ आदमी नीचे उतर गया। 2 आदमी घोड़ों को खोलने लगे और फिर बग्गी को एक कोने में खड़ा कर दिया गया। हामिद इस इंतजार में था कि डाकू खाने पीने से फारिग होकर सोएं तो वो इस केबन से निकलकर अब्दुल के लड़के को तलाश करे। आधी रात के वक्त सब लोग सोने के लिए चले गए। बहरी जहाज बीच समंदर में खड़ा था। हामिद को भूख भी सताने लग गई थी। जब हर तरफ खामोशी छा गई तो वो खामोशी से केबन से निकला। इसके दाएं तरफ बावर्ची खाना था और एक तश्त में खुशबूदार तली हुई मछलियां रखी हुई थीं। इसने कुछ मछलियां एक थैले में डाली और वहां से निकल गया। अब वो जहाज के उस हिस्से में आ गया था जहां इसके दाएं बाएं डाकुओं के कमरे थे और सबके दरवाजे बंद थे। इनको इस बात का जरा सा भी खदशा नहीं था कि वहां पर कोई आ सकता है, इसलिए हामिद को कोई पहरेदार भी नजर नहीं आ रहा था। सामने जाकर एक रास्ता नीचे जाता नजर आया। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। ये डाकुओं का गोदाम था और यहाँ पर अनाज की बोरियां और लूटे हुए सामान के ढेर नजर आए। एक तरफ एक छोटा सा कमरा था। कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी और अंदर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। हामिद ने झपट कर दरवाजा खोला। अब्दुल का लड़का तलहा मौजूद था। एक ही मोहल्ले में रहने की वजह से वो हामिद को पहचानता था। तलहा ने हामिद को देखा तो इसके गले से लगकर रोने लगा। हामिद भाई, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे इनसे बहुत डर लगता है। ये मुझे खाने को भी कुछ नहीं देते। इनमें से एक आदमी कह रहा था कि जब तेरा बाप हमें बादशाह के महल का नक्शा दे देगा तो हम तुझे खाने को भी देंगे और आज़ाद भी कर देंगे। इन्हें बादशाह के महल का नक्शा क्यों चाहिए? क्या ये लोग भी बादशाह सलामत जैसा महल बनाना चाहते हैं? तलहा की बात पर हामिद को हंसी आ गई। इसने हंसी रोककर तलहा को तसल्ली दी और थैले में से मछलियां निकालकर इसे दी। मछली देखकर वो खुश हो गया। भूखा तो था ही, जल्दी जल्दी खाने लगा। इसे खाता छोड़कर हामिद दोबारा दबे कदमों चलता हुआ बावर्ची खाने में आया और दूसरी कुछ खाने की अशिया और पानी लेकर दोबारा तलहा के पास आया। इसका भी भूख के मारे बुरा हाल था। वो भी खाने में शरीक हो गया। खाने के बाद हामिद ने इसे बहुत सी बातें समझाई और इससे कहा कि वो जैसा कहे इस पर अमल करे। इसके बाद इसने तलहा को अपने साथ लिया, कमरे को बाहर से कुंडी लगाई और दोनों बड़ी खामोशी से चलते हुए बग्गी के पास आए और केबन के अंदर छुपकर बैठ गए। हामिद को अपने माँ बाप की फिक्र सताने लगी। इसकी गुमशुदगी से यकीनन बहुत परेशान हो रहे होंगे। वो तलहा को लेकर जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहता था, मगर वो लोग बीच समंदर में थे और कोई ऐसा जरिया भी नहीं था कि वो दोनों किनारे तक पहुंच सकते। अब तो सिर्फ एक ही हल था, वो डाकू रात को अब्दुल से मिलने जाए और इस तरह वो लोग भी यहाँ से निकल जाएं। इन लोगों ने पेट भरकर खाना खाया था, इसलिए इस परेशानी में भी इन्हें नींद ने आ घेरा और वो सुबह देर तक सोते रहे। बाकी दिन रात का इंतजार करते करते गुजर गया। जब अच्छी खासी रात हो गई तो डाकुओं के जहाज ने साहिल का रुख किया और बग्गी लकड़ी के तख्तों पर से होती हुई खुशकी पर आई और तेजी से दौलताबाद की तरफ रवाना हो गई। तलहा बहुत खुश था। इसे अपनी माँ और अब्बा बहुत याद आ रहे थे। उधर अब्दुल ने सुबह होते ही बादशाह से मुलाकात करके इसे सारी सूरत हाल से वाकिफ कर दिया था। बादशाह ने कहा, अब्दुल, हमें तुम पर फख्र है। तुमने हमारे भले को देखते हुए अपने बेटे की भी परवाह नहीं की। हम तुमसे बहुत खुश हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारा बेटा बाजियाब हो जाए। अब्दुल ने कहा, जहां पना, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है कि कैसे भी हालात हों, आदमी को ना तो किसी मुजरिम की बात माननी चाहिए और ना इसे जुर्म का और ना ऐसे किसी जुर्म का हिस्सा बनना चाहिए। अब्दुल ने बादशाह को यह भी बता दिया था कि वो बदमाश आज रात फिर इसके पास आएगा। बादशाह ने उसी वक्त कोतवाल को तलब किया और इसको जरूरी हदायत देने लग गया।
बादशाह के हुक्म के मुताबिक कोतवाल ने अब्दुल के घर के चारों तरफ तलवारों से मुसल्लह सिपाही तैनात कर दिए। डाकुओं को अब्दुल से इस बात का खतरा नहीं था कि वो इस बारे में किसी को कुछ बताएगा, क्योंकि इसका बेटा इनके कब्जे में था। इसीलिए डाकुओं ने कल रात की तरह इस रात भी बग्घी को फिर उसी मैदान में खड़ा किया और खुद इससे उतरकर तेज तेज कदमों से अब्दुल के घर की जानिब रवाना हो गए। जब वो कुछ दूर निकल गया तो हामिद और तलहा भी बग्घी से बाहर आए और खामोशी से छुपते छुपाते डाकुओं के पीछे चल पड़े। डाकू जैसे ही अब्दुल के घर के नजदीक पहुंचा, सिपाहियों ने उसे काबू कर लिया। डाकू चिल्लाकर बोला, अब्दुल, तूने अच्छा नहीं किया। मैं अगर थोड़ी देर तक अपने साथियों के पास नहीं पहुंचा तो वो तेरे बेटे को कत्ल कर देंगे। ऐन इसी वक्त हामिद तलहा के साथ सब लोगों के सामने आ गया। झूठ मत बोलो, अब्दुल चाचा का बेटा तो ये रहा, तुम्हारे जालिम साथी इसे कैसे कत्ल करेंगे? तलहा को देखकर डाकुओं का मुंह हैरत से खुल गया। अब्दुल ने दौड़कर तलहा को गले से लगा लिया और चिल्लाकर बोला, अरे देख नेकबख्त, हमारा तलहा घर लौट आया। इसकी चीखों पुकार सुनकर तलहा की मां फौरन ही बाहर आ गई और फिर वो तलहा से लिपट कर धाड़े मार मार के रोने लगी। तो देखने वालों की आंखें भी अश्कबार हो गईं। इसी असना में हामिद के माँ बाप भी वहां आ गए थे। इसकी मां जरा भी परेशान नहीं थी। इसने हामिद को गले से लगाया और बोली, मैंने तो सबसे कह दिया था कि मेरा हामिद अब्दुल भाई के बेटे तलहा को लेकर ही आएगा। मां की ये बात सुनकर तलहा को बहुत खुशी हुई। कोतवालों ने डाकू को उसी वक्त गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया। वो खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। बादशाह सलामत, ये डाकू इतने जालिम हैं कि इन्होंने तलहा को कुछ खाने को भी नहीं दिया था। हामिद ने बादशाह से कहा। बादशाह ने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा और बोला, तुम एक बहादुर लड़के हो, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हैं। फिर वो कोतवाल की तरफ मुड़ा और बोला, ये क्या हो रहा है? कोतवाल साहब, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े डाकुओं को पकड़वा रहे हैं और आप हैं कि मजे से आंखें बंद किए बैठे हुए हैं। समंदरी डाकुओं की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे महल का नक्शा हासिल करके ना जाने हमारे खिलाफ कौन सी साजिश करना चाह रहे थे। कोतवाल, तुम्हारी कारकर्दगी से हम सख्त मायूस हुए हैं। बादशाह की बात सुनकर कोतवाल का खून खुश्क हो गया था और हाथ पांव में लर्जा तारी हो गया। वजीर ने हाथ बांधकर अर्ज की, मेरा तो ख्याल है कि वो महल पर शब खून मारकर तख्त पर कब्जा करना चाह रहे थे। महल का नक्शा अगर इन्हें मिल जाता तो इससे इन्हें महल में रहने वालों के कमरों की निशानदही भी हो जाती और इस बात का भी इल्म हो जाता कि महल में कितने पहरेदार हैं और इसकी हिफाजत पर मामूर हैं। कोतवाल ने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली थी। इसको इस बात पर सख्त शर्मिंदगी का एहसास हुआ था कि समंदरी डाकू दंदनाते फिर रहे थे। बादशाह ने उसी वक्त जल्लाद को तलब किया और इससे कहा, अब हम इस डाकू से कुछ पूछेंगे, अगर ये जवाब ना दे तो तुम इसकी गर्दन उड़ा देना। जल्लाद ने अपनी तलवार निकालकर हाथ में पकड़ ली और डाकू के सामने जाकर खड़ा हो गया। चमकदार तलवार देखकर डाकू का रंग फक हो गया। बादशाह ने इसको मुखातिब करके कहा, सच सच बताओ, तुम लोग महल का नक्शा क्यों लेना चाहते थे? डाकू ने थूक निकल कर कहा, बादशाह सलामत, हमारा सरदार बहुत लालची आदमी है। वो महल के नक्शे से आपके खजानों तक पहुंचना चाहता था ताकि इनको चोरी कर सके। खजाने को चोरी करके वो बहुत अमीर आदमी बनना चाहता था। बादशाह ने कहा, वो खजाना हमारा नहीं है, हमारी रियाया का है। वो अगर चोरी हो जाता तो फिर हम अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली बगैर पैसों के कैसे करते? अपनी फौज, सिपाहियों और दूसरे सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें कहां से देते? तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है, तुम्हें इसकी सख्त सजा मिलेगी। इस डाकू को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद कोतवाल ने बहुत सारे सिपाही साथ लिए और हामिद से कहा, अब तुम हमें उस जगह ले चलो जहां समंदर में वो जहाज खड़ा है। हामिद और कोतवाल डाकुओं की बग्घी में बैठे और हामिद कोतवाल को रास्ता बताने लगा। सिपाही चुपके चुपके इन लोगों के पीछे आ रहे थे। समंदर पर जहाज खड़ा था और इसमें मौजूद डाकू अपने साथी का इंतजार कर रहे थे। बग्घी देखकर ये डाकू समझे कि इनका साथी आ गया है। अंधेरा होने की वजह से वो कोतवाल और हामिद की शक्लें नहीं देख सके। जैसे ही लकड़ी के बड़े से तख्ते ने साहिल को छुआ,
कोतवाल के सारे छुपे हुए सिपाही बाहर निकल आए और इस तख्ते की मदद से जहाज के ऊपर चढ़कर डाकुओं पर हल्ला बोल दिया। डाकू बेखबरी में पकड़े गए। चंद एक डाकुओं ने घबराकर समंदर में छलांग लगा दी। कोतवाल के हुक्म पर इसके सिपाही भी समंदर में कूद गए और भागने वाले डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लिया। इनका सरदार जहाज के तहखाने में बैठा सोने के सिक्कों की बोरी खोलकर सिक्के गिन रहा था। इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं के जहाज से बहुत सारा लूटा हुआ माल बरामद हुआ था। बादशाह ने इन तमाम चीजों को इन लोगों को वापस कर दिया जिनको लूट कर डाकुओं ने इसे जमा किया था। अब्दुल को बादशाह से वफादारी के बदले और हामिद को इसकी बहादुरी के सिले में बादशाह ने 2-2 हजार अशरफियां इनाम में दी। अब्दुल तो खैर पहले से ही बहुत अमीर था, मगर बादशाह के इनाम की वजह से हामिद और इसके घर वालों के दिन फिर गए थे। अगले रोज जब हामिद हस्बे मामूल दुकान पर पहुंचा तो बशारत नान भाई ने इसकी बड़ी आओभगत की। इसने कहा, हामिद, अब तो तुम एक अमीर लड़के हो गए हो। बादशाह सलामत तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हैं। मुझे पता है कि अब तुम मेरी दुकान पर काम नहीं करोगे। हामिद ने हंसकर कहा, बादशाह सलामत ने मुझे जितनी भी अशरफियां दी थी वो तो मेरी माँ ने ले ली हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मैंने काम करना छोड़ दिया तो फिर जलेबियां कहाँ से खरीदूंगा। और जनाब, ये तो मेरा ख्याल है कि आदमी के पास चाहे जितनी भी दौलत आ जाए, इसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। कुछ न कुछ करते रहने में ही भलाई है। इसकी बात सुनकर बशारत नानबाई बहुत खुश हुआ और बोला, हामिद, मेरा दिल कहता है कि तुम अपनी बहादुरी, खुदा तरसी और अच्छे ख्यालात की वजह से एक रोज बहुत बड़े आदमी बनोगे। हामिद ने मुस्कुराते हुए झुककर इसका शुक्रिया अदा किया और दुकान के कामों में लग गया। तो जी दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजे मजे की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह किसी दूसरी कहानी में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।